دہشت گردی کے موجودہ تناظر میں تحریک انصاف کے احتجاج کا مستقبل کیا ہے اور پاکستان کو درپیش ٹیررزم کے معاملے پر تمام جماعتیں ایک پیج پر ہوں گی. وائی ہیز عمران خان ناٹ بین ٹیکن انٹو کانفیڈنس؟ بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں علی محمد صاحب. علی محمد صاحب بہت بہت شکریہ ساتھ دینے کا. سر پہلے تو ہم نے دیکھا کہ اے پی سی کی تجویز دی وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے. اب قومی سلامتی کی پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس بلا لیا گیا ہے. یہ فیصلہ آپ کو لگتا ہے تبدیل کیوں کیا گیا؟ اور آف کورس پارلیمنٹ کا جدھر بھی نام ہوگا یا کردار ہوگا آف کورس وزن زیادہ اسی میں. کیا یہ فیصلہ کرنا آپ لوگوں کے لیے مشکل تھا کہ کل اٹینڈ کیا جائے یا نہ کیا جائے؟ بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد. کیوں یہ فیصلہ کیا گیا کہ اے پی سی میں کو چھوڑ کے اب پارلیمنٹ میں جو ان کیمرہ بریفنگ ہے وہ دی جا رہی ہے؟ وہ تو جواب میاں صاحب ہی دے سکتے ہیں، وزیر اعظم صاحب. لیکن یس، ہماری اس پہ ڈیبیٹ ہوئی ہے. میجورٹی کی رائے یہ تھی کہ ہمیں اس میں بیٹھنا چاہیے، اپنا موقف بھی رکھنا چاہیے، لیکن پہلے بریفنگ لی جائے. کیونکہ جس تعداد میں کلنگز ہوئی ہیں، علماء شہید ہوئے ہیں. عبد الباقی صاحب کل رات شہید ہوئے، پرسوں مفتی شاکر صاحب شہید ہوئے، اس سے پہلے مولانا حامد الحق صاحب شہید ہوئے، اور بیچ میں آپ نے خود ہی اس کا ذکر بھی کر دیا جعفر ایکسپریس کا اور نوشکی کا بھی. یہ سارے بڑے بڑے، اور بنو کینٹ کا بھی بڑے بڑے واقعات ہوئے ہیں. تو اس کی بریفنگ بھی ہو جائے، انفارمیشن آ جائے. اور اس پہ یہ بھی فیصلہ ہوا ہے کہ وہاں اگر کوئی فیصلہ ہماری طرف سے ہونا ہے تو وہ بریفنگ پھر ہم لے کے خان صاحب کی طرف ہماری لیڈرشپ جائے گی اور خان صاحب سے اپروول لیں گے. اور ساتھ ہی میں ابھی تھوڑی دیر پہلے عامر ڈوگر صاحب کی لیڈرشپ کی اجازت سے ان کا ایک پریس ریلیز بھی آئی ہے کہ کل عمران خان صاحب سے ملاقات کی درخواست بھی کی جائے گی کہ ہمیں ان تک رسائی دی جائے، خان صاحب کے ساتھ بات کی جائے اور ان سے اس سلسلے میں رہنمائی لی جائے. لیکن کوئی بھی اگر رزلٹ نکلتا ہے، تحریک انصاف کی حد تک میں اس بات کو آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ تحریک انصاف کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے اپنا حق رکھتے ہیں کہ ہمیں عمران خان صاحب کے ساتھ ان تک رسائی دی جائے. اگر کل کوئی رزلٹ نکلتا ہے، کوئی بات ہوتی ہے جس میں تحریک انصاف کی کوئی سپورٹ چاہیے، تو ہم ہر طرح کی سپورٹ کے لیے تیار ہیں پاکستان کی بقا سلامتی کے لیے. لیکن کسی آپریشن کا فیصلہ کرنا ہے، کوئی بڑا فیصلہ کرنا ہے، اس کے لیے پھر ہماری ڈیمانڈ یہ ہوگی کہ ہماری جو لیڈرشپ ہے، پولیٹیکل لیڈرشپ، اس کو عمران خان صاحب تک، بانی چیئرمین جناب عمران خان صاحب تک رسائی دی جائے. تو علی محمد صاحب، جعفر ایکسپریس کے بعد پشاور سمیت 3 اضلاع میں جس طرح بھی ہم نے ابتدائی میں بھی بتایا دہشت گردوں کے حملے جو ہیں وہ تواتر سے ہوتے چلے جا رہے ہیں. ابھی بھی ان کو ناکام بنایا گیا ہے. پھر جنوبی وزیرستان اپر ہو، جنوبی وزیرستان لوئر، ٹانک کرفیو نافذ ہے. آج ہی لکی مروت کے تھانے پر بھی دہشت گردوں کا حملہ ہوا. پھر دہشت گردوں کی کارروائیاں سنگین ہوتی چلی جا رہی ہیں. اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ریاست کے ایک اعلیٰ سول ملٹری فورم نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا گزرے 1 سال میں ایک بھی اجلاس نہیں ہو سکا، نہ ہی آپ لوگوں نے اس ایشو کو ریز کیا ہے. تو کیا یہ اجلاس بلانے میں ہم نے دیر نہیں کر دی؟ بدقسمتی سے مجھے اس بات پہ مجھے متفق ہونا پڑے گا. اس وجہ سے نہیں کہ آپ کی بات غلط ہے، آپ کی بات صحیح ہے، لیکن بدقسمتی کا لفظ میں نے اس لیے یوز کیا ہے کہ اس کو بہت پہلے ایڈریس کیا جانا چاہیے تھا. میں آپ سے ایگری کرتا ہوں. ایک بات میں ساتھ میں رکھنا چاہتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ کل مجھے اگر موقع ملتا ہے وہاں تو میں یہ نقطہ رکھوں گا کہ دیکھیے، جو نیشنل سیکیورٹی کی جو کمیٹی ہے جس کا کل اجلاس ہو رہا ہے، ان کیمرہ بریفنگ اس میں ہونی ہے. تو اس میں حساس اداروں نے یا دفاع کے اداروں نے اگر کوئی بریفنگ دینی ہے، کوئی ان کیمرہ ڈسکشن کرنی ہے، وہ تو اپنی جگہ ٹھیک ہے. لیکن کچھ جماعتیں مہر صاحبہ ایسی بھی ہیں جن کی عوام میں وہاں سائزبل ریپرزنٹیشن ہے، لیکن پارلیمنٹ تک وہ نہیں پہنچ سکے. تو میرے خیال میں جو آل پارٹیز کانفرنس ہے اس کو یکسر رد نہیں کرنا چاہیے، وہ آپشن بھی رکھنا چاہیے کہ اس کے بعد فالو اپ میں اگر سب اس پہ متفق ہوتے ہیں، میں تو یہ تجویز کل دوں گا کہ آل پارٹیز کانفرنس کی بھی ایک تجویز سامنے رکھیں جس میں چھوٹی جماعتوں کو بھی، خاص کر علاقائی جماعتوں کو ساتھ لے کے آئیں، ان کو اپنے سینے سے لگائیں، ان کی بات سنیں، اور اس اے پی سی میں عمران خان صاحب کو بھی لے کے آئیں تاکہ ملک کا سب سے بڑا لیڈر اگر آپ کے ساتھ وہاں نظر آئے گا، کھڑا ہوگا، تو قوم آدھی سے زیادہ آپ کے ساتھ کھڑی ہو جائے گی. سر مجھے یہ نہیں سمجھ آتی، ویسے بھارت نے پاکستان پر حملہ کیا تب عمران خان وزیر اعظم تھے، پھر ہم نے دیکھا کشمیر کا مسئلہ ہوا تب بھی وہ وزیر اعظم تھے. انہوں نے تو اپوزیشن کو دونوں اہم ترین مواقعوں پر مکمل طور پر اوائڈ کیا. ان بریفنگز میں نہیں گئے، لیٹ الون خود بریفنگ دیتے، حصہ ہی نہیں بنے سرے سے. انہوں نے کہا چوروں لٹیروں کے ساتھ کون بیٹھتا ہے، نہیں بیٹھوں گا، گئے ہی نہیں. اینڈ اٹ واز بڑا دھچکا تھا سر، بیکاز یو ایکسپیکٹ لیڈرشپ ٹو کائنڈ آف لیڈ فرام دا فرنٹ نو میٹر واٹ. وزیر اعظم تو پھر وہ پورے ملک کے تھے نا. تو مجھے اس لیے ہوتا ہے کہ سر آج آپ لوگ کہہ رہے ہیں انہیں میٹنگ میں بٹھایا جائے، پھر یہ کام ہوا جائے، تو بس حیثیت وزیر اعظم ہی واز ٹو گڈ ٹو سٹ ود دیم. مگر آج جب وہ وزیر اعظم نہیں ہے اور اڈیالہ جیل میں ہے،
तब उनको बाहर ला के जबरदस्ती बिठाया जाए क्योंकि उनका इनपुट नागुजीर है? नहीं, मैं आपके इस इस्तदलाल से मैं मुत्तफिक नहीं हूँ। इमरान खान की जरूरत शायद इतनी ना हो, मुल्क की जरूरत है, इस वक्त आपके इदारों की जरूरत है, इस रियासत की तब मैं जरूरत है अगेन मेरा वही कि सवाल है, तब मुल्क की जरूरत नहीं थी सर। ये सवाल मेरा किसी लीडर के लिए भी हो जो अपने आप को समझे कि मैं ऐसी ऐसी बैठक में शिरकत नहीं करूंगा। मैं अर्ज करता हूँ, आपने सवाल किया है तो मुझे एक मिनट दो दे दें, मैं जवाब दे दूं। देखें, इमरान खान साहब को हम क्यों ये बात कर रहे हैं कि क्या कोई ये समझता है कि हमने शायद मौका गनीमत जाना कि इमरान खान साहब को इस तरीके से बाहर निकाले? नहीं, ये बात नहीं है। बात यह है कि कौम इस वक्त इमरान खान साहब पे ट्रस्ट करती है। हम लोग अगर वहां मीटिंग में भी जाएंगे तो हम फाइनल अप्रूवल के लिए जनाब खान साहब के पास जाएंगे। अगर इमरान खान साहब आपके पास इस मीटिंग में होंगे और वो आपकी इस जो भी आपकी स्ट्रेटजी है, जो प्लानिंग आपकी बनती है, आपने बिलावल साहब की भी बात की कि उनकी भी कोई तजवीज है, जो भी चीजें वहां डिसाइड होती हैं, अगर उसको इमरान खान साहब के का भी आशीर्वाद हासिल है तो कौम आधी से ज्यादा आपके साथ उस पर खड़ी हो जाएगी। और ये डायरेक्टली नुकसान है दहशत गर्दों का कि अगर दहशत गर्दों को इस तरफ कौम और सियासी लीडरशिप और अस्करी लीडरशिप सारे एक पेज पे अगर उनको नजर आएंगे, उनके वैसे ही दांत खट्टे हो जाएंगे। सर मैं लेकिन यहाँ आपके पे अगर लब्बैक सौ बिस्मिल्लाह कह रही हूँ आपकी तजवीज़ पर, मगर अली मोहम्मद साहब मेरी बात मुझे समझा दीजिए फिर कि ये तो नहीं हो सकता कि कल उनके साथ शाना बशाना बैठना मसला था क्योंकि वो चोर लुटेरे थे, लेकिन आज वो बैठने को तैयार हैं। आप कह रहे हैं उनको लाया जाए और वो आ भी जाएंगे अगर प्रोडक्शन ऑर्डर उनके निकले तो। एजाज चौधरी तो नहीं आए, शायद इधर आ जाएं अगर ये हर कोई महसूस करता है इसको। मगर सर ये मुनाफकत है ना, तब नहीं थे एज अ प्राइम मिनिस्टर, ही रिफ्यूज टू इंगेज विद द ऑपोजिशन कौमी सलामती के मसाइल के ऊपर। आज भी कौमी सलामती का मसला है। एक और मुनाफकत ये भी है सर, आपके लिए जनरल बाजवा आप लोग बाप तस्लीम करते थे, उनके खिलाफ बात करना भी गद्दारी थी आप लोगों के लिए। आज एक ऑनलाइन कैंपेन चलाई जा रही है अस्करी क़यादत के खिलाफ। राइट नाउ जब आप अपने नाम तजवीज़ कर रहे हैं कल इजलास में जाने के लिए, एंड गिवन कि दोनों सूबे अभी दहशतगर्दी की लपेट में, सो देयर इज अ लॉट ऑफ हिपोक्रेसी एट सेवरल लेवल्स हियर। नहीं, देखें, ये जो आप गुफ्तगू कर रही हैं, आप क्या समझती हैं इससे कोई नेशनल यूनिटी बनेगी? कि एक आदमी जो मुल्क का सबसे बड़ा लीडर है, और आपने कहा मुनाफिकत हम लोग कर रहे हैं, मुनाफिकत वो लोग नहीं कर रहे जिन्होंने दिन दहाड़े हमारा मैंडेट चोरी किया। इससे बड़ा आइन पे डाका क्या हो सकता है? चोर डाकू लुटेरा तो फिर उनसे भी तो मैं आइन का सवाल बागी करती नहीं हूँ ना होता। सर, उनसे उनकी मुनाफकत का एक सवाल मिनट, एक करती हूँ, मिनट, आपसे एक आपका मिनट। कर रही हूँ। या तो आप देखें, माने देखें, कि कल मेरी बात गलती हुई सुनिए, थी मेरी बात सुनिए। और अटेंड एक मिनट, करना एक मिनट, चाहिए एक मिनट। था। आपने नो 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 आपने उनके सवाल किया सवाल में ना, आपसे तो लेट नहीं मी करूंगी आंसर, ना। लेट मी आंसर। देखें, चोर डाकू लुटेरे की आपने बात की है। क्या इमरान खान साहब जब एपीसी हुआ, क्या मियां साहब के साथ उस जमाने में जब राहील साहब भी थे, क्या खान साहब नहीं बैठे थे? क्या अपना धरना खत्म नहीं किया था? मुल्क के खातिर उन्होंने स्टैंड नहीं लिया था? पाकिस्तान में कोई एक सियासतदान मुझे बता दें, ये सारे घरों में दुख के बैठे थे जब 2012 में इसी तरह दहशतगर्दी उरूज पे थी और हम 20 से 25,000 30,000 का खतरा लेके वजीरिस्तान अमन मार्च पे इमरान खान साहब खुद गए थे उस जमाने में। और हम ये बात क्या बात कर रहे हैं? हम ये अर्ज कर रहे हैं कि इस वक्त अगर आप चाहते हैं, हमें क्या चाहिए? हमें इस वक्त नेशनल यूनिटी चाहिए। मैं तो खान साहब की बात ही नहीं कर रहा, खान साहब को तो लाना ही आपको पड़ेगा। मैं तो आपको छोटी जमातों की भी बात कर रहा हूं कि इस वक्त आपको तमाम पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स को एक पेज पे लाना होगा। माजी में बहुत बहुत गलत गलत हुआ है, बहुत कुछ हुआ है, सबसे सबने जो है लंका ढाई है। अगर इसी चक्कर में पड़ गए तो रोजाना लाशें गिरेंगी, रोजाना लोग शहीद होंगे, फौजी भी शहीद हो रहे हैं, उलमा भी शहीद हो रहे हैं, और आप और मेरे जैसे आम लोग भी शहीद हो रहे हैं। नाउ इज द टाइम टू कॉल स्पेड स्पेड। और आपने कहा कि प्रोडक्शन ऑर्डर खान साहब का स्पीकर जारी नहीं कर सकते क्योंकि नॉट अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। पेरोल पे आ सकते हैं जिस तरह माजी में लोग आते रहे हैं। अगर हुकूमत की नीयत ठीक है, तो एपीसी बुलाइए, खान साहब को लेके आए। मैं समझता हूँ खान साहब बड़ा दिल करेंगे, वो भी आएंगे और अपनी सियासी लड़ाई हम लड़ते रहेंगे। हमें कोई रिलीफ नहीं चाहिए, अल्लाह खैर करेगा। खान साहब अपने दम पे खड़े हैं वहां पे, अगर 600 दिन गुजार सकते हैं और नहीं टूटे तो अल्लाह के करम से नहीं टूटेंगे। हम लोग भी खड़े रहे जितनी जितनी हमारी कुर्बानी हो सकती थी। नाउ इज द टाइम कि सर डेढ़ ईंट मैं की आपसे मस्जिद को एक इत्तेफाक तरफ रख करती के हूँ। मुल्क मैं का तो कल सोचें। भी कायल थी कि नवाज शरीफ साहब जब पाबंदी सलासल थे तो उनसे भी मशवरा किया जाए, लेकिन इमरान खान कहते थे कि वो एक मुजरिम है, उससे क्यों कर मशवरा किया जाए। मैं आज भी कायल हूँ कि आज भी इमरान खान से मशवरा किया जाए, मगर मसला ये है कि यू नॉट कॉलिंग अ स्पेड। या तो अपने दौर में कहें हमसे गलतियां हुई, मगर ये ब्लैंकेट स्टेटमेंट तो नहीं दी जा सकती। उन गलतियों को तस्लीम ना करें, मगर इनको कहें कि ये जो गलतियां अभी कर रहे हैं, जो बेशुमार कर रही है ये रिजीम, इसको ये तस्लीम करे। तो इस तरह तो नहीं शुरुआत होगी सर। मगर वफाक और केपीके में जो इख्तलाफात है वो भी जोरों पर हैं। सूबे और वफाक का एक पेज पर ना होना भी अभी बहुत बड़ा मसला बनेगा हमें टेररिज्म को फाइट करने के लिए। ठोस इकदामात की राह में ये रुकावट बनेगा। केपीके के आपके वजीर मेरी आला बात कह रहे सुनिए। हैं कि
ریاستی پالیسی ہی سرے سے غلط ہے. جی دیکھیں میں عرض کرتا ہوں آئی مائی سیلف کرکٹر، میں فاسٹ بالنگ اور بیٹنگ دونوں تیز کر سکتا ہوں، اور میری ٹریننگ ایسی ہے کہ میں بے شمار پروگراموں میں لڑا ہوں.